बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अत्बाइहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमकुम औ यरहमुकुम मन फिस समा। रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुम हदीस जमास्ता सुमक्ति कुलस्तो ये हदीस दा हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत वाई दाता कमा जटोल नमक के कुलस्तो जमोन दख्बर मशराना हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जागत दारुल उलूम देवबंद और सहारनपुर द जामे मशर मुफ्ती और फतावा महमूदिया दाई चाप शविदा तासो तो मालूम है आगाइना और शेख यूनुस रहमहुल्लाह दुआना द हदीस पर मजलिस की जो टोलना अवल औरेदलो अखबल शेख मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह द हदीस पर टोलना अवल औरेदलो अब अखबल शेख हज़रत मौलाना खलील अहमद सालपूरी रहमतुल्लाह अलैह द हदीस जटोलना अवल औरेदलो अखबल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम बुरहानवी रहमतुल्लाह अलैह द हदीस जटोलना अवल औरेदलो मजलिस हदीस की अखबल शेख हज़रत मौलाना शाह इसहाक़ रहमहुल्लाह जटोलना अवल औरेदलो शाह इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह जटोलना अवल औरेदलो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह दखबल वालिद से शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह द हदीस जटोलना अवल औरेदलो और शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह दी हदीस जागद दखबल शेख ना प्यारी दखबल शेख ना जटोलना अवल औरेदलो आगा सिलसिला अल-फ़ज़्लुल मुबीन शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह रिसाला अल-फ़ज़्लुल मुबीन फ़ी मुसलसलातिल हदीसिन नबिय्यिल अमीन बारे की ज़िक्र शविदा मदाई हदीस का हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत बेलिशी और जदीद अव्वलियत सिलसिला तो सुफियान इब्न उयैना पुरिश्ते तो सुफियान इब्न उयैना मुख्की सुफियान इब्न उयैना दे बेदाग़ी उस्ताद अमर इब्न दीनार दे बेदाग़ी उस्ताद अबू काबूस दे बेदाग़ी उस्ताद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस दे फदेद्रे वास्तु की द अव्वलियत सिलसिला निश्ते चूँकि द हदीस पर अक्सर ही सके द अव्वलियत सिलसिला शते और लिल अक्सर हुक्म कुल्ली अक्सर दाती भी लकटूल नज़ीदी वही हदीस का हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत वाई वही तदीब तो सनत की जिकम अबू काबूस रागले दे बागमान सलक कलाम शते खैर व फ़ज़ाइल की तो हदीस मान से कलाम भी हूँ तो बागा खैर दे बागी किस्म कवाहिद और खराबे निश्ते नज़ी वजह हदीस का हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत वाई पहुँचे दौरे हदीस तालिबान दे अगई कदर ये हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत और नूर अहादीस जमूद अखबर मशाइखना औरीदली दागी इजाज़त दे पहुँचे मिशकात शरीफ तालिबान दी
یا د لاندې درجو طالبان دي هغوی چې الله تعالی دور حدیث ته ورسوي هغوی ته به د خپلو مشایخو نه د دې اجازت میلاو شي خو د مشرانو دا طریقه وه چې د حدیثو اجازت به د دور حدیث طالبانو له یا کوم علماء کرام چې تدریس کوي هغوی ته به ورکول دا د هغوی طریقه وه او دا مسلسل ډېر قسمه دي یو مسلسل قولی دی یو مسلسل فعلی دی یو مسلسل زمانی دی یو مسلسل مکانی دی او یو مسلسل بالحالة الدائمة یو مسلسل بالحالة العارضة دا شپږ قسمان موږ جوړ کړي دي نو حدیث مسلسل قولی لکه چې تاسو واورېدو أول ما سمعت مسلسل بالأولية حديث قولي يا لك راوي وي أنا أحبك يا أستاذ وي أنا أحبك يا دم سلسلة الأخيرة قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحبك فدا مسلسل قولي الدویم مسلسل فعلی دی مسلسل فعلی هم داسې دی لکه چې تلمیذ د استاد سره مصافحه وکړي او بیا استاد د خپل شیخ سره مصافحه وکړي بیا شیخ د خپل شیخ سره مصافحه وکړي دا مصافحه فعل دی هغه بیا هغوی وایي دا حدیث ما اورېدلی وصافحته بیا هر یو وایي صافحته مصافحه مې وکړه دا حديث مسلسل بالمصافحة دا حديث مسلسل فعلي أو مسلسل زماني ومداسي كراوي وي دا حديث ما دا أختار ورق أختار فرد دخل استان ناوي دلو دا وي كما دا عاشوري کو رض ماني دا حديث دخل استان ناوي دلو دا غير وي مسلسل زماني مسلسل بيوم العاشوراء مولانا تقي عثماني سے یو ځای کې لیکلي دي چې دا یو ځل جدیده یو کانفرنس یو جلسې لتلې وه کانفرنس لتلې وه هلته خو تاسو ته معلومه ده د مازدیګر لمونځ ډېر وختي کېږي چې د مازدیګر لمونځ وشو ما وی چې ډېر وخت ترې سره وګټې نو زه به عمرې له لاړ شم زه عمرې له لاړم چې عمرې له لاړم یو دروازه باندې درنه کېدم په هغه دروازه کې یو طالب علم ولاړ او ما ته یې ویل چې مولانا تقي صاحب ویې ما چې ولې ویې چې مکه مکرمه کې مدرسة سولتية فاغيكي شيخ الحديث الشيخ ياسين فاداني شيخ ياسين فاداني أصل دو إندونيسيا أسيدوكو أو أغتب مسند به سندون وصحنير ديالو أغويتي مولانا تقي صاحب فرانكاي دروازه ساقا ودري گئی نو هغه براشي او تاسو ما راغلی ما طالب ته ویل شیخ یاسین فادانی ته څنګه پته ولګېده چې درانه فلان کای دروازې ته د فلان کای دروازې نه نوته راغلم لکه چې هلته خو ډېرې دروازې دي طالب یې ما ته نوره پته نشته خو داسې ما ته ویل فلان کای دروازه کې ودرېږه مولانا تقي صاحب راوړه یې زه لاړم شیخ یاسین فاداني ته وی هغه راته وویل چې ما څنګه ته یاد کړې چې نن د عاشورې ورځ ده د محرم لسمه ورځ ده او ما څخه حدیث مسلسل بیوم العاشورا دی نو ما تا له تکلیف درکړه چې نن تا ته اجازت درکړم ځکه هغه نن درکېدی چې سبا
او بلدت نشي كده ځکه یو عاشورا نن ده بما له د هغې مسلسل په یوم العاشورا حدیث اجازت راکړه او غالبا دا به هغه حدیث چې من وسع على عیاله وسع الله عليه سائر السنة دا عاشوري په ورځ باندې چا په خپلو اهلو عیال باندې فراخي وکړه او هغې ته د خوراک سره انتظام وکړو نو ټول کال به الله تعالی په هغه تنګي نه راولي غالبا همدا حدیث به وي او دا حدیث ته په دې ډېر کلام هم دی او مونږ چې د حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په خطبات الاحکام باندې تعلیقات لیکلي دي په هغې کې په دې حدیث باندې ډېر تفصیلا کلام یې کړی دی نو خیر مې ما له دې حدیث اجازت راکړه ما ورته وی چې حدیث په خپل ځای دی او تاسو ته څنګه پته ولګېده چې زه راغلی یم ما خو چاته نه دي ویلي چې زه د عمرې ته ځم بیا هغه راته وی چې دا خبرې پرېږده دا خبرې پرېږده او بس حدیث دې واغوسته عمره وکړه دا خو علم غیب خو نه ده علم غیب خو هغې ته وایي چې هغه کلي وي او چې کله کله الله تعالی چاته علم ورکړي نو هغه علم غیب جزي دی هغې ته علم غیب نه وایي هغې ته اخبار بالغیب وایي نو کله کله الله تعالی ورکړي چې ولي ته کوم علم ورکړي نو هغه علم سني دی او چې نبي ته کوم علم ورکړي نو هغه یقیني وي نو خیر دې حدیث ته وایي حدیث مسلسل بالزمان او سلورم قسم د حدیث مسلسل بالمکان مسلسل بالمکان دا چې په یو خاص مقام کې لکه بعضې روایات کې راځي چې دا حدیث ما د خپل استاد نه واورېدو د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې نو د حجر اسود او د مقام ابراهیم دا ځای چې دی نو دا خاص ځای دی په دې کې ما دا حدیث واورېد یا د خانه عکابي دروازې څخه یا بعضو روایاتو کې راځي حدیث ما واورېد د مسلسل بالملتزم د ملتزم په خوا کې هغه ملتزم چې خلک په سینه وجنګوي او دعا غواړي لکه مولانا خلیل احمد سہارنپوری ویلی دی چې ما حدیث مسلسل بالملتزم د شاه عبدالغني رحمت الله علیه نه واورېدو د ملتزم په خوا کې شاه عبدالغني مجددي د نقشبندي سلسلې عبدالغني مجددي رحمه الله هغه مدینه منوره کې مکه مکرمه کې به وو او حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمه الله هغه هم وفات شوی دی په مدینه منوره کې ما هلته دا ونه واورېد د دې حدیث ته وایي حدیث مسلسل بالمکان په یو خاص ځای کې یو حدیث اورېدل مسلسل بالمکان دی او پنځم قسم هغه دی چې هغه حدیث مسلسل وي بالحالة العارضة یو عارضي حالت وي او په هغه حالت کې هغه حدیث واوري لکه وایي ما د خپل شیخ نه دا حدیث واورېد وهو یتبسم تبسم یې او شیخ وایي ما د خپل شیخ نه واورېد وهو یتبسم نو همدغه رنګې تر اخره پورې د تبسم او د مسکۍ کېدو دا حالت چې وي نو دا چلېږي او دا حالت عارضي دی لکه چې حالت دایمي هر وخت باندې مسکۍ نه وي او کله به داسې وي چې هغه مسلسل وي بالحالت الدائمه همیشه حالت به وي لکه ما د خپل شیخ نه دا حدیث واورېد وکانه فقیها هغه د خپل شیخ نه حدیث واورېد وکانه فقیها هغه د خپل شیخ نه واورېد وکانه فقیها داسې نه ده چې یو ورځ فقیه دی بل ورځ ناپوه شو بلکې هغه فقاید همیشه یا محدث دی او شاه ولی الله رحمه الله په خپله رساله کې
مسلسل بالفقهاء، مسلسل بالمحدثين، مسلسل بالصوفية، تجدون مثالنا كلي مدى مسلسل بالحالة الدائمية، مدى كم حديث كما تاسو نقول استو الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم أولا بقراءة تبكي يرحمكم سوق يرحمكم أغير الترجيح والكي سوق يرحمكم أغير الترجيح والكي أو دوار فقد لا يشتد ده حديث مسلسل بالأولية على حضرت مولانا زكريا رحمه الله عادت داو ده حديث مسلسل طالبانو تبدي إجازة ورقو أبو داود شريف قراءة وقت أبو داود تبدأ حديث رواباسو أو دا كتاب تبدي قراءة وقت وبيبي طالبانو تا كم تدوري طالبان يا علماء كرام أغير تبدأ حديث مسلسل إجازة ورقو أما أستاذ رابهم دا حديث كلستو أول حديث تكلم على الطالبان مطالبة كي أغير توي حديث الجني هذا حديث جاء الجنات لما بيده هذا حديث قصة هذا واقع دعوة حضرت شاه ولي الله رحمه الله هو دعوة الشاه رحمه الله رحمه الله شاه أهل الله رحمه الله وقال جماعت के नास को وقتی की यव कसरा है और देवी के बादशाह रागले ने अगंदार बली शाह अहलुल्लाह दा ख्यापो को बादशाह माँ बली में कहते हैं बादशाह कार न रागले दादा बदा और रंगले वालम की ज़माना को तेरा शिवे हुआ और दा और रंगले आलम की दम कुछ शाह आलम दा ज़माना बाबा बिहार में जब तख्कार न रागले दरगलता शाह अहलुल्लाह वसर रवाशा और शाह अहलुल्लाह दाग़ीन मक्की और मार बचूड़ बा मरकर मार बचूड़ रावत दाग़ीन बड़ो वजूमात की बदेचे यौज़ाय तवरसी तो तख़ीमी लगे दिले मजलिस लगे दिले अफ़ारी की यौ काजी से नास को और यौ सड़े रागे शाह अहलुल्लाह दावा उड़ा itu sama baca berkata, kalau TV itu sama baca berkata. Syah Ahlullah bertabi, apa baca baca ini berkata, yang war baca orang orang berkata. Kalau bertabi, dah baca dah baca bukan, dah musyrik kita syirik. Apabila ke majlis cari do, okey قريبا وجفاغا بعد القصاص وقم شبه لقديك يوم معمر جيتي لاباسدو أو غوي قاديس يبتئوي يا فقلتي قاديس يبوي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في غير سيه فدمه قدر سوء قتل فخبر شكل بنا فبل شكل بي وداغ بنا زايدا وداغ بنا مفتنا استوى بكينش اس قصص بكينش معمر جيني مولانا انور شاه كشميري رحمه الله لكي داغ نمو شاهورش وبيان لكي دايغ الجاهلية نمو وإسلامي نبي عبد الرحمن هو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أوليني لبس يا أهل الله خلاص لكن يسوق قبل شكل كظاهر شيء ودا غوينا زايدا ودا غنبين التابات نشتا حضرت مولانا أشرف علي الثانوي رحمة الله عليه مولانا رشيد أحمد قاموا مسا خلاهم أو غير ديوي تجي
حديث الجن إجازة راكي والسند ما تقولي كي مولانا رشيد أحمد گنگوهی کولی کر مولانا اشرف علی تما تا اجازت کر پڑے دے اب ما دا حدیث اوریدل دے حضرت احمد سعید دہلوی نا احمد سعید دہلوی اغلى دے سلسلہ نقش بندے کے دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سعید نبی اوریدل دے او غير حديث ضفر والد سيبنا وليدنا أبو سعيد مجددي أبو سعيد مجددي ده حديث وليدنا شعب الحديث رحمه الله شعب الحديث ده حديث وليدنا دخل ترى شاء أهل الله شاء شعب الله أو شاء أهل الله وإنت ده حديث ما وليدنا ده معمر جننا لا جن معمر ممدغ حديث علامة صحابي وخبر كتاب کے نقل کرده علامة صحابي رحمه الله وغويل دي جدا حديث باطل ده وزموك علماء لكل دي جدا حديث علامة صحابي کو جس باندې ځکه باطل دی چې هغه څخه د هغې سند نشته زموږ د کافرو هغې سند شته او د دې تعلق د جناتو سره دی ځکه دا حدیث په عربو کې مشهور شوی نه دی او علامه صحابي خو عرب دی او مصر اوسېدونکی دی ومدغ حديث حديث الجن دا ماذا لاهور مولانا عبيد الله لاهوري نوریدل ده چې هغه د جامع اشرفیه هغه ماته اجازت راکړې ده او هغه د جامع اشرفیه محترم وفات شوی ده او هغه دا حدیث اوریدل ده د مولانا اشرف علي تھانوي نه مولانا اشرف علي تھانوي دا حدیث اوریدل ده مولانا رشید احمد گنگوهی نه او هغه اوریدل ده د دغه احمد سعید او بیا ابو سعید و بیا ورپسې شاه عبدالعزیز رحمه الله نه په دې باندې چې کوم اشکال کړی دی المقاصد الحسنه في الاحاديث المشتهره على الالسنه علامه سخاوي کې اشکال و اعتراض کړی دی زموږ علماء دا غي جواب کړی نو دغه حدیث الجن د دې اجازه ما تشته اجازه تاسو ته درکو او نو کوم مشایخونو چې ما ته اجازه ده او هغه ټول اجازتونه زموږ کتاب ته زموږ د مینه کې عالم تیر شوی هغه ملاقات سره کړه هغه کتاب باندې تعلیقات لیکلي جواهر الاصول تاسو به ملاقات کړئ ما ملاقات وکړه موږ چې کله طالبانو یا عالمانو زموږ د والد صاحب طبیعت ډېر سخت به د اجازت نه بچته نه کړي ما هغه ملاقات نه کړه هغه کتاب جواهر الاصول باندې تعلیقات موږ د ملګري لیکلي دي په هغه کې ټول سندونه چاپ شوي دي او د دې بخاري شریف هغه زما بیان تقریب چې زه کوم د هغه کتاب کې هغه هم بعض طالبانو لیکلی و او بیا د هغې عربي کوي نو د هغه تقریبا 3 جلده چاپ شوي دي د هغې په مقدمه کې هم د دې تفصیل موجود دی د کوم سندونه چې د مشایخونو د دیوبند او یا د پاکستان یا د عربو شیخ عبدالفتاح ورده ډېر عالم تیر شوی هغه تقریبا زموږ په کور کې هلته جنوبي افریقا کې یو هفته پاتې شوی د هغه اجازات یا شیخ شعیب ارناؤوط چې ډېر لوی محدث تیر شوی دی په بې شمېره کتابونو تعلیقات لیکلي دي د هغه اجازات ټول په هغې کې لیکلي دي اوس
دا کتاب دی دما مخې ته کېښودو او دا خو تاسو ویلی هم دی خو بیا چې ایښی ده نو دا وړومبی حدیث بیا زه تاسو ووایم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي علقمة ابن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ففي نسخة أخرى فإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وقل ذلك إذا حديث مكمل راغله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ففي حديث وفي تفسيرات دي أو التأسود أستاذ محترم نووي أو يود بدي خبر مظلوم عارفة حديث مصنف رحمة الله عليه کو شروع کراوړل او په ظاهره د دې حدیث د بدء الوحي سره مناسبت نشته. د مناسبت هغه اسباب ډېر دي لیکن یو خبره په علماء کرام دا لیکي چې دا حدیث مصنف راوړل دی بطور تمهید او بطور مقدمه چې طالب علم ته نصیحت کوي چې طالب علم لږ څه کار پکار دی او طالب علم به څه کوي. نو لومړی خبره انما الاعمال بالنیات، نیت خالص جوړ کړئ او په اخلاص باندې د الله لپاره سره کوئ. دا مه وایه چې د سبق وخت زمانه به دا جوړ شي، مفتي به رانه جوړ شي، قاضي به رانه جوړ شي، لوی خطیب به رانه جوړ شي، مشهور به شو. د شهرت دپاره حدیث به وایئ انما الاعمال بالنیات، خپل نیت خالص کړئ د الله لپاره. ځکه چې د الله لپاره یو کار وکړې نو تشهیر او مشهورتیا مشهوره کول دا د الله تعالی صفت دی. الله تعالی بنده مشهوره یو او الله تعالی بنده ګمنام کوي. نو دا کار تاسو په خپله مه کوئ، دا کار تاسو الله تعالی ته پرېږدئ. او کوم څوک چې د الله تعالی صفت واخلي چې زه به د الله تعالی دا صفت په ځان کې راولم او هغه خاص د الله تعالی صفت وي نو هغه بربادېږي. نو د دې وجه حدیث تاسو خپل ځای ویلی دی، مشکات کې ویلی دی چې درې کسان دي چې هغوی به اول دوزخ ته به بوتلی شي. یو هغه دی چې هغه عالم دی، هغه نه به پوښتنه وشي چې تا علم کړی دی، څنګه یې ولې دې کړی دی؟ هغه به وایي ما خو علم کړی دی د الله دپاره. هغوی تا خو د دې لپاره کړی چې زه مشهور شم او شهرت په دنیا کې پیدا شم او زه دغه رنګې سخي دی. سخي ته به مجاهد دی، هغه ته به هم دغسې وویلي چې کتاب سخاوت د دې لپاره کړم چې ما ته خلک حاتم طایي ووایي. هغه راته ویلي شوي ځکه چې حاتم طایي خو مشهور د مقامات یو شره ده، سریشي ورته وایي، سریشي. هغې کې د حاتم طایي یو واقعه نقل کړې ده. حاتم طایي خو ډېر سخت و، هر چا نه به یې ګېډه لاړو، اوښ به یې ولاړالو، غوښې به یې وړلې ټولې. بیا حاتم طایي څخه یو سړی راغی، حاتم طایي وی چې ده له اسم ورکړي، د شپې اوږې پرېږدئ، د شپې اوږې سهار شو نو سهارې ورم څه انتظام ولکړه. بیا یې ورته ویې ځه لاړ شه حاتم طایي نشته.
هغه سړی روان شو، حاتم طائی کپڑے بدلې کړې، ځان یې فقیر غوندې جوړ کړ او په بله لار لاړو. او دغه سړی چې دی هغه وګېټه تللی نو ده له مخامخ استقبال نه راغی د بلې لارې نه. تپوس یې ترې وکړو ته د کوم ځای نه راغلې؟ وایي حاتم طائی کور نه راغلی. وایي څنګه څه عزت یې درله وکړو؟ هغه وویل ګډې راله اعلان کړه او مخې راله نږدې کړئ او چې ده نه دا یې وکړو او هدیه راله راکړه. هغه ورته ویل ته خو په خپله حاتم طائی یم، خو دا ریس نه دی در کړي، وګېټه کې مې وساتلې. دا دې ولې وویل؟ وایي ځکه ما وویل چې د حاتم طائی دومره په سخاوت کې شهرت شوی دی، که ما چاته ویل دي چې ما له هېڅ رانه کړه او وږې پرېښودم نو ما به وټاکئ. نو زه دې ولې مې دا وویل. نو که د دې دپاره سخاوت کوي چې خلک ما ته حاتم طائی ووایي، د دې دپاره جهاد کوي چې زه په جهاد کې مشهور شم، نو بس هغه په دنیا کې شوي دي. نو د الله دپاره دې کار کوي، نو دا شهرت ورکول او عزت ورکول دا ټول د الله تعالی په لاس کې. بیا که ته نه غواړې نو شهرت به راشي، او که تاسو نه غواړئ نو عزت به درکړي، که تاسو نه غواړئ نو د علم به درله خورئ. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په شام کې جنګېده او په شام کې جهاد کو، او په دې کې حضرت عمر رضی الله عنه خبر راولېږه ته ما معزوله کړې، ریټایر کړې، او ستا په ځای ابو عبیده بن جراح مقرر کړی شه. حضرت ابو عبیده دومره مخلص و چې خالد بن ولید په یو جهاد کې چې کوم جهاد کې شریک و، نو چې کله هغه جهاد یې وګټه، فتح یې وکړه، نو کله یې دغه ته وویل چې ښه دا خط حضرت عمر راکړی دی، ستا په ځای زه مقرر کړی. نو خالد دومره مخلص و چې د فتح نه مخکې نه د فتح د خالد په دغه کې وشوه، خالد بن ولید په مشرۍ کې، او بیا یې ولا هغه خط ورکړ. خالد بن ولید خو ډېر مشهور او د هغه شجاعت هم مشهور. دا پښتانه کله کله ځان ته وایي موږ د خالد بابا اولاد یو. دا نه دي چې خالد بابا اولاد دی، خالد بابا خو عرب و، پښتانه خو عرب نه دي. خو دا هغه مجازن وایي لکه هغه چې بادر نو وایي موږ هم بادر وو. زمونږ بادري خو د افغانستان د پښتنو د وجې نه ده، زمونږ خو هغه بادري نشته هغه چې کوم هغه کې ده فاتحي بادشاهان دا خو په هغه کې دي شوي. خو خیر نسب خو ټول یو دی. نو خالد بن ولید ته چا وویل ګوره ته حضرت عمر د خپل منصب او مرتبې نه لرې کړې، او حالکې ستا شجاعت او ستا کارنامې خو مشهورې وې. نو خالد بن ولید ورته وویل انما اقاتل واجاهد في سبيل رب عمر لا في سبيل عمر. زه جهاد د حضرت عمر د رب په لاره کې کوم، د حضرت عمر په لاره کې نه کوم. د حضرت عمر د رب او د الله تعالی په لاره کې جهاد مخکې هم ما کوم، اوس به هم ما کوم. هغه بعض علما وایي کن رأسا ولا کن ظلما ولا تکن رأسا. سر مه جوړېږه، لکه یې جوړه شه. چې لکه یې جوړه شي نو بیا به در څوک تپوس نه کوي، او چې سر شي رئیس شي نو بیا د هر څه جواب پکې دا ولیم شو دا ولیم شو. نو د حضرت خالد هغه اخلاص و چې زه اوس مخکې د الله تعالی لار وه، اوس هم د الله تعالی لار ده. او بیا داسې و چې د خپل مشر ابو عبیده د جراح هره خبره بیا منله. نو اوس موږ شام ته تللي وو، نو په شام کې یو مشهور جومات ته چې هغه ولید بن عبدالملک جوړ کړی دی، او هغې ته وایي جامع مسجد بني امیه، او ډېر لوی جومات دی، په لکونو خلک پکې راځي. نو د هغه جامع مسجد کیسه دا وه چې خالد بن ولید رضی الله عنه د
فوج دي جماعات مشهور هغه چراغ هغه ځای ختم بل طرف نه ابو عبیده بن جراح چې هغه د ټول فوج مشهور هغه د بل طرف نه راغی او د هغه ځای چې کوم عیسایانو مسیحیانو پادریانو هغه ابو عبیده بن جراح سره صلح وکړه د صلح مطلب دا دی چې زمونږ دا کوم ګرجي دي او دا زمونږ کوم عبادت خانې دي دا به وي او ستاسو په حکومت کې موږ به ستاسو لاندې یو صلح وکړه د یو طرف نه خالد بن ولید راغی چې هغه فتح وکړه او د بل طرف نه ابو عبیده بن جراح راغی هغه صلح ولیکله د دواړو ملاقات وشو خالد بن ولید ورته ویل ما خو دا طرف فتح کړو ابو عبیده ورته ویل ما خو دې طرف ته دې سره صلح وکړه چې ستاسو دا ګرجي او ستاسو دا دغه چې دي که نه عبادت خانې دا به وي په خپل ځای تاسو به متحد وئ نو هغه چې کوم ځای فتح کړی و نو په هغې کې جومات جوړ کړه جامع مسجد بني امیه او چې کوم ځای نه دی فتح کړی صلح پکې شوې ده هلته تر اوسه ګرجي دي بیا د هغې نه وروستو چې کله د بني امیه حکومت راغی نو ولید ابن عبدالملک ډېر لوی فاتح و نو ولید ابن عبدالملک اسپین فتح کړی دی زمونږ د پاکستان کې ته تر ملتان پورې دغه دی ګجرات پورې دا ټول هغه فتح کړی ولید عبدالملک بادشاه سن 96 کې وفات شوی دی دا د مروان په باب صحیح کې دی د بلال رضی الله عنه قبر هلته دی نو خیر د مسلمانانو هغه انصاف و چې کوم ځای فتح کړو په هغې کې جومات جوړ کړو او چې کوم ځای نه دی فتح شوی نو په هغې کې هغه ګرجي دي نو ولید عبدالملک اراده وکړه چې دا ګرجي دی لرې کړم په دا جومات موږ لوی کړو هغه د عیسایانو چې کوم پادریانو هغوی ورته هغه خط راوړل دا ګوره د حضرت عمر خط دا ابو عبیده بن جراح خط دی او په دې کې لیکلي دي چې دا ستاسو ګرجي دا هر څه به په خپل حال وي ولید عبدالملک وایي بلکل صحیح پرېښود هغه ګرجي تر اوسه شته او جومات اوس ډېر لوی شوی دی سوق حمیدیه ورته وایي په هغې کې لوی جومات دی نو خیر دا به وایي چې خالد رضی الله عنه وایي چې بس زه خو که رئیس یم نو هم به د الله په لاندې جهاد کوم او که زه رئیس نه یم بلکې زه د ده نه د لاندې یم او سپایي یم فوجي یم نو به د الله تعالی په لاره کې جهاد کوم بیا خالد بن ولید رضی الله عنه عمر ته کې شام کې پاتې شو او شام کې یو مشهور ښار دی هغې ته وایي حبس ما به سوچ کوم چې دې ته حبس ولې وایي اوس زه حبس ته تلم نو مې کتل چې هغه علاقه د شوم ده شګې دي پکې او اوبه پکې نشته دغه حبس کې نورو ځایونو کې خو شته د ذهن ته مې راغلی دا حبس او حبس چړو ته وایي دا شګیرنه ځمکه چې وي که نه دلته کې زمیندار پکې یا منګولي کري او یا پکې چړې کري نو کېدای شي چې هغه چړو ځمکه یې ځکه ورته حبس وایي او بل هلته یو ښار دی هغې ته حلب وایي نو په حلب چې دی نو وایي ابراهیم علیه السلام به په هغې کې ګڼې بېدې ساتلې اوښانې به یې ساتلې او د هغې پای به یې په غرباو او فقراو باندې تقسیمول وایي ځکه هغې ته حلب وایي والله تعالی اعلم نو خیر په حبس کې د حضرت خالد بن ولید او د هغه زوی د عبدالرحمن د هغه قبرونه دي پکې حضرت وحشي رضی الله عنه د هغه قبر ملته دی او حضرت عبید الله بن عمر د هغه قبر ملته دی نو دا مې ستاسو وړاندې عرض کړو چې کوم علم حاصلول دي نو هغه علم د الله دپاره حاصلول او یا شهرت ورکول او عزت ورکول دا د الله تعالی په لاس کې که شهرت نه وي نو اصلي خو آخرت دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ډېر کارته یو اشعث اخبار سړی به وي
غبار آلود دي غبار پکې پروت وي او چې دی نو ویښتو باندې به تیل نه لګوي. مدفوع بالابواب رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب د دروازې نه به خلک شړي ليلې څه ولې راغی هغه حال بدای لو اقسم على الله لابره کچره هغه الله تعالی باندې قسم وکړي نو الله تعالی یو قسم وکړي. شهرت قسم نه دی اصل خدا دې الله تعالی په دې باندې قبول شي. نو دا مې عرض کوم چې مصاحب وایي إنما الأعمال بالنيات. علم چې حاصلوي نو په دې کې دیان نیت وکړئ چې الله تعالی را رضا شي. امام غزالي یو واقعه مشهوره ده چې هغه په مدرسه نظامیه کې سبق وی او وزیر راغی چې کوم وزیر دا مدرسه نظام الدین جوړه کړې وه. یو نه یې پوښتنه وکړه ته ولې سبق وایې؟ وایي زما پلان قاضي دی، زه به قاضي جوړېږم. بل وی زما پلان مفتی ته زه به مفتی جوړېږم. بل وی زما پلان مدرس ته زه به مدرس جوړېږم. بل وی زما پلان خطیب ته زه به خطیب جوړېږم. یعنې وی دا مدرسه خو بندول پکار دي. امام غزالي پکې طالب و د هغه نه یې پوښتنه وکړه. هغه وی امام غزالي ورته وویل ما ته معلومه ده چې زما یو رب دی او د هغه رضا کول پکار دي او د الله تعالی رضا کول په کومو څیزونو باندې خفه کېږي په کومو څیزونو باندې خوشحالېږي دا ماته نه دي معلوم. نو زه علم کوم چې ما ته هغه خبرې معلومې شي چې الله تعالی بې رضا کېږي او هغه خبرې راته معلومې شي چې الله تعالی بې خفه کېږي. بې ځکه دا علم حاصلوم. بس مې که دا یو طالب نه وی نو دا مدرسه به بنده کړې وه. نو دا یوه خبره شوه مختصره. او دویمه خبره انما لامرئ ما نوى. انسان دپاره چې څومره نیتونه دي نو هغه نیتونو ثواب به ملایږي. نو طالب علم د دا نیت وکړي چې زه دا سبق د الله تعالی لپاره وایم، د دا کپړې ځان له وینځم، دا هم د دې لپاره چې علم کې او په عبادت کې دا کپړې استعمال شي. زه کتاب اخلم طالب صاحب همت شي نو کتاب اغوستی پکار دي. هندوستان کې دا زمونږ د طلاقې جو مولانا عبدالرؤف صاحب هغه ما هم لیدلی تاسو هم لیدلی مولانا عبدالرؤف صاحب شیخ الحدیث هغه زمانه کې زموږ په دې علاقه کې شیخ الحدیث شیوخ الحدیث ډېر کم و دورې مو هم نه وي الحمدلله اوس خو دورې شته. مولانا عبدالرؤف صاحب چې و هغه په ډامل کې دامل په هندوستان کې یو کله دی مشهوره مدرسه ده مولانا انور شاکر کیږي او شبیر احمد عثماني دا ټول پکې پاتې شوي. مولانا عبدالرؤف صاحب په هغې کې د هغه یو طالب و بیا وروسته خو لوی عالم مولانا عبدالله کاپوتري هغه وایي ما به د مولانا عبدالرؤف صاحب خدمت کوم چای به باندې پخوله زه د پښتنو په چای پوهېږم هغه به وایي ډېر تېزه چای څښې مولانا به وایي چې تا تېزه چای به نه وایي بیا به یې وڅښه چای به مې ورته وایي پخوله. بیا ما ته یوه ورځ وایي چې عبدالله ما چې ها وایي چې تا چېرته درځي لیدي تا چېرته لوهار لیدلی دی چې هغه لوهار د لوهارۍ هغه سامان د بل چا نه غواړي؟ وایي نه چې لوهار سره به خپل سامان وي. وایي تا چېرته دوبي لیدلی دی چې هغه رنګ کوي کپړو له رنګ ورکوي نو د رنګ هغه سامان د بل چا نه غواړي؟ وایي نه. وایي ترکاڼ دې لیدلی دی چې د ترکاڼۍ هغه سامان د بل چا نه غواړي او که نه خپلې وڅخه؟ وایي نه چې خپلې وڅخه. وایي دا څنګه مسله ده چې طالب دی او هغه به کتاب د بل چا نه غواړي؟ په کار ده چې خپل طالب خپل کتاب واخلي او چې څه لیکي رالیکي نو په هغه خپل کتاب یې لیکي. نو په دې کتاب کې د نیت کوي دا کتاب ما اخیستی دی د علم دپاره مې اخیستی دی. په تلو راتلو کې دا نیت کوي، په خوراک کې دا نیت کوي چې د خوراک ځکه کوم چې ما کې طاقت راشي. په ټولو کارونو کې په سبلو کې
यो वेदार की दुनियात की zaman taruh di dunia sesudah ini tarik kalau kita niat lagi. Orang lain kerana wah niat dah syaitan sebab niat mana mafhum wujud. Jauh sendiri dalam wujud. Kalau hijrah niat itu pun aku Quran Karim dirasi kita ada hijrah niat itu pun apa bukan sekemarso. فأجره على الله إذا راجع الله تعالى ماني فآيات كريمة خلاصة نفنيات ماني عم مفقود موجود شيء نفنيات ماني قليل جديد شيء كم قليل ده نوع بديل شيء قليل جديد أو كثير شيء لكن جمال ترادي دهانة بيتزبط جمال كنفرهم जब आपको जमात की मुलाकातों को दो उलमा उसरा जब आपको जमात की अकामत हुआ और जवाब पे और अज़ान हुआ और जवाब पे और जमात सर मबूज़ को दर्स की बशरीक शो नूर डेर नेतुने दी चाह अशार कुल्लाबात पे किसी भी दाने ताकूर नेतुने दे कोई और जरूरी होते नौकर नियत माने खलील कसीर होती और या मुक़फ़ा अल्फाज़ खलील भी जदीद होती और फनियत माने मुबाहात मंदूबात होती ताकूर काल अखरात से स्टार्ट से कपड़ी भी दिल दी जल रात्रि दी टोपाई को सरूर दी दसर न तक पूरे अगर शरीया मुआफ़िक़ जदब वज़न ज़रूर दी पदे की तीस सिद्दुना मुबाहात दी वज़नियत तो वज़न में अल्लाह ताला का मुबाहात इबादत मफकूद व मौजूद नहीं कलील व जदीद व कसीर नहीं मुबाहात व अल्लाह ताला मंदूबात और इबादत नहीं मददी वजदे वजबरद वक़फ़े व इन्नमा लिबैक मानवा सुम्र जनियतु नदी माँ दुरुमों में पर रही सुम्र जनियतु नदी दुरुमर बसवादु नहीं सुम्र जनियतु नहीं दुरुमर वाला ताला अजर होती अजर खदाने अल्लाह सफ़री तो वो खदाने अल्लाह ताला सफ़री सड़क राहों को दुरुमर ओपरानी के पूरे ने हक कदा कोले बंदावाई देवालिया ने किताब पसंद कराई ताजियस तबर आलू की कन्हन हम बोलता कल राखियाल को बंदावालिया दाती न कर लुगे बस लुगे बंदा तख्तारी बंदा सोच के यार देखो ये लोगों की दादों पर रोको कम जाना है अब तक की तरह अल्लाह ताला के दाव पर पूरी पैदा करी तो जिल्कुल खबर के नियत का भाई लोगे रातों के और ड्राइव नंबर बिन नमाले बड़े मानवा कमन का नतीजत हो इल्लाह व रसूलिही एक तो हिजरत निकाले और ड्राइव नंबर द हिजरत ज़ाहिरी और सलोरम नंबर द हिजरत हकीकी तो बदी के दो नंबर आए हिजरत ज़ाहिरी और हिजरत हकीकी हिजरत ज़ाहिरी है तर्कुल अवतान ले अजल रहमान अल्लाह ताला दफार वतन पर खुदन ये तो है हिजरत ज़ाहिरी दे चुकोर बफरे दे अगर तो कोर सबक लराने का बाद तालिबान तो कोर सबक लरानी बागी तो कोर के कोर प्रीति पर कबर की देवी किताब की पूरी फयवुट के दलास्ती तो वही अल-इल्म ला यु'ती का बअदहु हत्ता तु'तियहु कुल्लका इल्म मतलबादी सअल दरके जतवा तटूर ज़ात उसपारी हिजरत ज़ाहिरी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखी थी वेज़ब देवबंद क्यों पर देवबंद की दाई को वेज़बाद नी मशपा दौलत बजेराया ज़मान मोर ज़मान इंतज़ार को और माले वे पकड़े गरम को सालन वे गरम को मापा करो वे व्यामा मतलब मीनत को चित्तदा मका मतलब जफ़रम या वेज़ान लपकड़ा करना ढेर को मीनत वे व्यामा मने का नपा देवबंद के उसेदा और पाग ज़माने के देवबंद यो करे उसको देवबंद खाब ने तासीर है वेज़ चबकुर सरारम लगामा में यखबख करो को अब या बमेदार लगरम करो मैं को मैं मारा न देता हुई पाग को के हिजरत
لکه کور شته و او کور نه و دی چا سره تعلقات به ډېر نه ساتئ چې ډېر تعلقات ساتئ خو بیا علم پاتې شي نو دې ته وایي هجرت ظاهري ورته وایي او هجرت حقیقي لکه په حدیث کې راځي المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه مهاجر هغه دی چې هغه ممنوعات او منهیات پرېږدي هغه ممنوعات او منهیاتونه به ځان بچ کوي د بچ کول پکار دی هغه حرام په درجه کې که هغه د مکروه په درجه کې او د هغې ښه خبره دا ده چې کتاب سره دوستي پیدا کړي کتاب سره چې دوستي راشي کتاب باندې بنده پوهېږي نو بیا بل څه ته خیال نه ځي کتاب سره دوستي پکار ده لکه والله دغه ویلي دي که نه دی علامه تفتزاني فویت بإحراز العلوم ونيلها شباب ردائي والجنون فنون وحين تعاطيت الفنون أهلها وحين تعاطيت الفنون ونيلها تبين لي أن الفنون جنون وإمام مخداوي چې جنون قسمونه دي په بیا چې علم مې کله حاصل کړ دا فنون نو ما ته پته ولګېد چې دا فنون بنده لیونی کوي فنون بنده لیونی کوي نو دا د هجرت حقیقي ځان بچ کول د ممنوعاتو د ګناهونو نه دا سلوش او ورپسې وایي ومن كانت هجرته إلى جزية يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها پنځم نمبر پکې دا شو چې هجرت جمالي نه ده پکار من کان هجرت إلى دنیا يصيبها هجرت مالي نه ده پکار چې د فلان کای مدرسې ته تم نو وظیفه راوړه ته ملاویږي هلته به داسې وي معمولي شي باندې گزارا پکار ده هجرت مالي دې نه وي او ورپسې إلى امرأة يتزوجها خود دپاره چې هغې سره نکاح وکړي یعنې هجرت ته جمالي هم نه وي هجرت ته مالي هم نه وي او هجرت ته جمالي هم نه وي نو دا مصنف رحمة الله علیه په یو لومړي حدیث کې تقریبا دا شپږ نصیحتونه وکړل اخلاص نیت کې اخلاص پکار دی تش په علم کې نه د علم په هغه ټولو متعلقاتو کې چې څومره څیزونه دي هغې کې ښه نیت پکار دی د اخلاص نیت پکار دی د الله تعالی د رضا نیت پکې پکار دی او بیا هجرت ظاهري او هجرت باطني هجرت باطني عمل کول دي چې په شریعت باندې عمل وکړي مفتی شفیع رحمت الله علیه یو ځل لاهور ته راغلی تپوس یې وکړ تاسو د علم تعریف درځي هغې ورته ویل هغه علم خو پوهې ته وایي دانستن اصول صورت الشيء في الذهن فإن العلم تعريف ذلك علم قوة ده إذا علم أو القوة إذا وجدت وأنت عملت اللي ولا شيء علم هذا إذا علم کی وجہ سے آدمی علم عمل کے لیے بے چین ہو جائے عمل کے لیے بے چین ہو جائے داغی مطلب پختو کے بدا سوال علم تلیوانے عمل تلیوانے شی او عمل تضان لیوالکی بدا سے علم بقا اللہ تعالیٰ نبالم توفیق راکی تاسلم توفیق راکی صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ استادان تم پر طرف اجازت دیں گے جیسا اہل نے بلوی دائیں گے ناس خاصی ماشاء مشران ہوتا ہے صاحبیت کے بزرگ کل کلوا زمون کا دوڑو طرف زمون کا ترہ لگی لیکن دائی والدہ اور زمون کا نیا خوین دی درد رہی دائی والدہ اور زمون نیا دا بدیا اور پا ابائی نصب کے زمون کا نیکو اور دائی والد سے تقریباً چچادات کا نصب لیکن نہ سکا دائی کو زمون بشران وبيوم تستاذ حكم ويبقى الأمر فوق الأدب لدي وجه
استاذان को इजाजत طلبة التخصص عليكم إجازة عالم الحمد لله